салом бинандаҳои арҷманд. барномаи сиёсии таҳлилии геополитикаро аз шабакаи ҷаҳоннамо манзури шумо мегардонем. дар барномаи имрӯз мавзӯи раванди сулҳи Афғонистонро мавриди баҳсу баррасӣ қарор медиҳем ва чун ҳамеша дар ҷараёни барнома аз нуқтаи назари коршиносони соҳа истифода менамоем. дар барномаи имрӯза моро ду нафар коршиноси масоили сиёсӣ Саъди Юсуфе ва Дилшод Муллоев ҳамроҳӣ хоҳанд кард. лутфан бо мо бошед. ниҳоят пас аз 10 даври музокира байни намояндагони Амрико ва толибони Афғонистон дар Қатар, роҳбари толибон розӣ шудааст ки хушунатҳоро дар Афғонистон ба муддати 1 ҳафта коҳиш диҳад, то дар ин муддат бо Амрико тавофуқномаи сулҳ имзо кунад. ин коҳиши хушунатҳо ё ба ибораи дигар кам кардани зӯруварӣ маънои онро дорад ки толибон дар ин муддат дар шаҳрҳои муҳими Афғонистон, шоҳроҳҳо ва муассисаҳои умумӣ амалиёти низомӣ анҷом намедиҳанд. ёдовар мешавем намояндаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои Афғонистон Залмай Халилзод ки музокираро аз тарафи Амрико бо толибон пеш мебарад, аз толибон хоста буд ки барои имзои тавофуқнома оташбас эълон кунанд. аммо толибон оташбасро қабул накарданд ва танҳо ба коҳиши хушунатҳо розӣ шуданд. ما امیدواریم که این روند ما را به صلح میرساند، صلحی در انتظار، صلح استوار، صلحی که دیگر طالبان افغانها را به قتل نمیرسانند. таври маълум қариб 1 моҳ пеш лоиҳаи тавофуқнома миёни намояндаи махсуси вазорати корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар умури сулҳи Афғонистон Залмай Халилзод ва намояндагони толибон омода шуда, Залмай Халилзод аз толибон хоста буд ки қабл аз имзои тавофуқнома бояд онҳо ба оташбас розӣ шаванд. ба ин манзур ҳайати толибон аз Қатар ба Кветаи Покистон рафта бо роҳбарияти худ дар ин маврид машварат намуд. манбаъҳои хабарӣ иттилоъ доданд ки азбаски дар сафҳои толибон якдастагӣ вуҷуд надорад, ба онҳо 1 моҳ лозим омад то дар бораи пешниҳоди Амрико хулосаи худро гӯянд. инчунин иттилоъ дода шуд ки баъзе аз роҳбарони сиёсии толибон барои оташбас розӣ буданд, аммо баъзеи дигар ва фармондеҳони ҷангии гурӯҳ инро қабул накарданд. ба ҳамин хотир роҳбари толибон Ҳайбатулло Охунзода эълон кард ки дар рӯзҳои имзои тавофуқнома бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба муддати 1 ҳафта хушунатҳоро коҳиш медиҳанд. аз замоне ки ҳукумати толибон дар Афғонистон сарнагун карда шуд 19 сол мегузарад ва дар ин муддат онҳо бо нерӯҳои хориҷӣ аз 28 кишвар ва нерӯҳои ҳукумати Афғонистон дар ҷанг ҳастанд. дар 19 соли ҷанг аввалин бор аст ки ин гурӯҳи ҷангҷӯ бар асоси музокира ақаллан барои коҳиши хушунатҳо ризоят додааст. биёед аз ҳамин ибораи коҳиши хушунатҳо суҳбатро оғоз кунем. то ҷое медонем ин ибора дар адабиёти ҷангӣ ва дипломатӣ дар ҷаҳон чандон истифода намешавад. тарафҳои даргир ё ҷанг мекунанд ва ё оташбас. ба назари шумо чаро толибон ин қадар аз оташбас дурӣ меҷӯянд ва пас аз 10 даври музокира ҳоло танҳо барои коҳиши хушунатҳо розӣ шудаанд? طالبان محض با اعمال خشونت است که در صحنه سیاست افغانستان خودشان را به عنوان یک نیروی مهم و یک طرف بسیار قوی مطرح میکنند و این خاطر است که اینا هر دستاوردی دارند. اگر هم با اینها مذاکره صورت میگیرد، اگر هم به پایتخت های مهمی کشورهای منطقه از قبیل مسکو و پکین یا مثلا تهران و دوحه دعوت میشوند، همش به خاطر همین است که اینها یک نیروی نظامی هستند که قوه کلان را در اختیار دارند و دست به اعمال میزنند که نیروهای حکومتی افغانستان مجبور به عقب نشینی در خیلی از منطقه ها میکنند. اینجا هست که دلبستگی اینها هم به همین روش زیادتر میشود. این دست به خشونت میزنند و میدانند که همین جنگ و مقاومت است که آنها را به عنوان یک نیروی مهم در ساحه سیاست افغانستان مطرح کرده است. تاکتیک کاهش خشونت‌ها چند رسالت دارد. رسالت یکمش این فشار متصل بالای رژیم کابل، بالای کابل رسمی. دیگرش این توانمندی خود برای جامعه افغانستان نشان دادن، یعنی که معرفی خود همچون یک تشکیلاتی که واقعا میتواند که امور اداره حربی را در دست داشته باشد، یعنی که تا یک اندازه حرف آخرین در دست آنها باید باشد. دیگر مسئله آن است که یک نوع چهره گومانیتری این تشکیلات باز یک بار دیگر اوریان میکند. به خاطر چی؟ یعنی که گروه برای آتشبس آماده نیست. آتشبس اگر حتی آماده هم باشد از نقطه نظر اراده همین قبول ندارد
از نقطه نظر روانی مشکلی میکشد و اینها آتش بس را همچون ضعفیت قبول کردند. مهمترین ادعای طالبان برای جنگ با حکومت افغانستان این است که آنها حکومت را دستنشانده غرب می‌خوانند. اکنون که خودشان به حضور حکومت افغانستان با آمریکا مذاکره کرده در حال امضای توافقنامه هستند. این را شما چگونه شرح می‌دهید؟ خب به نظر من این تا جای موافقت میکنه با منطقی کار طالبان که یعنی یکی از گپ‌هایی را که از روز اول میزدند این بود که حکومت روی کار آمده در افغانستان این دست نشانده امریکا هست، مشروعیت ندارد، به همین خاطر حاضر نمی شدند با حکومت سر میز مذاکره بشینن. از روز یک روی این مسئله تاکید میکردن و امروز هم که به شکل مستقیم با ایالات متحده وارد مذاکرات میشوند خیلی با منطقی آنها از روز اول سازگاری دارد. به همین خاطر به نظر من زیاد تمایل نشان نمیدهند که اعتراف کنند حکومت افغانستان مشروعیت آره و با حکومت وارد مذاکره بشوند. از نقطه نظر دیدگاه طالبان باید که یگان عسکر خارجی در افغانستان نباشد. دیدگاه استراتژی آنها و اینکه گلوبالی آنها از همین نقطه نظر اصولی همین گونه است. و برای اونا یک تاکتیک خیلی پراگماتیکی گرفتن که از نقطه نظر سیاسی خیلی مؤثر است، خیلی باثمر است. چون که اگر اونا با کابل صحبت کنند، اگر در نهایت کار کابل بازم با آمریکایی ها صحبت میکنند و اونا میخوان که مستقیم همین صحبت تا یک اندازه در یک دوری متصل نگاه دارن. طالبان خودشون با همون استراتژی که حکومت اعتراف نمیکنند، این در دایره همون استراتژی طالبان است، چون که با مشروعیت این حکومت از نقطه نظر آنها بعضی شک و تردیدهای وجود دارد. موضوع اساسی بحث بین ایالات متحده آمریکا و طالبان این موضوع خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان است. اگر توافقنامه بین دو طرف امضا شود، باید آمریکا آهسته آهسته برآوردن نیروهایش را از افغانستان سر کند. و نظر شما برآمدن قوه‌های خارجی از افغانستان چه تأثیر به توازن یا بالانس قوه‌های جنگی بین حکومت و طالبان می‌گذارد؟ به نظر من صفحه نوی را از خشونت‌ها در این کشور باز میکنه و افغانستان را به عمق بحران‌های نو و تازه طلا می‌دهد که به مراتب شدیدتر از وضع امروزش خواهد بود. چون وضعیت در این کشور آنگونه که ما مشاهده میکنیم طوری هست که با برآمدن نیروهای ناتو و ایالات متحده به نظر من طرف‌های دیگر میآیند و با خود درگیر میشوند و این تجربه را در دوران خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق هم مشاهده کرده بودیم. وقتی که آنها بیرون شدن یعنی خیلی از قوه‌های دیگری در صحنه سیاست پیدا شدند که با یکدیگر وارد جنگ شدند. به نظر من اگر ایالات متحده و ناتو هم یعنی از افغانستان پا بیرون بگذارند، باز هم همون صحنه ها تکرار خواهند شد. یکم احیای تو یک ائتلاف شمال خواهد بود در فرمت نو. البته دیگر مسئله اون است که یک قضیه جنگ شهروندی سایه جنگ شهروندی میتواند که در بالای افغانستان باز سایه افکنی کند. بعد دیگر اون است که اون لیدرایی که واقعا خاریزماتیکی دارند و میتوانند که از همین ورطه افغانستان را نجات دهند، همین گونه لیدرها دیگر در افغانستان نمانده است. سوم راهش همین است که طالبان میتوانند که گفت و شنید عمومی ملی را تحریک دهند، اما این خیلی بعید است، این خیلی زیر سوال است، به اون خاطر که اونا از نقطه نظری نه اراده، نه از نقطه نظری نه فهمیش و نه دیدگاه کانسپتوالی فوندامنتالی که این تشکیل دارد، اونها آماده نیستند که گفت و شنید عمومی ملی را آغاز کنند، به خاطر اون که دیدگاهشون دیدگاه فوندامنتالیستی است. البته هنوز درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخن گفتن بر وقت است، زیرا آن اگر شروع هم شود مدت زیادی را در بر خواهد گرفت. ولی خود اعلان پایان حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان میتواند یک گردش جدی در صحنه تحولات افغانستان به شمار آید. امروزها چی امریکا، چی حکومت افغانستان و چی طالبان در انتظار اعلان زمان امضای توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان هستند. طالبان گفتند که میخواهند این توافقنامه تا آخر ماه ینور در حضور نمایندگان کشورهای با نفوذ منطقه و جهان به امضا رسد. در این توافق هم مانند هر توافق دیگر هر کدام از جانبها منفعت خود را می‌بیند. طالبان امضای این توافق و اعلان خروج آمریکا را از افغانستان برای خود یک پیشروی می‌حسابند.
амрико мегӯяд имзои тавофуқнома бо толибон ба маънои он аст ки толибон дигар манфиатҳои иёлоти муттаҳидаи амрикоро таҳдид намекунанд, ба гурӯҳҳои террористии хориҷӣ паноҳ намедиҳанд, дар афғонистон макони тарбияи террористон намесозанд ва барои музокира бо ҳукумати афғонистон омода шуда роҳи сулҳ ва баҳс кардани ҷангро пеш мегиранд. мо то замоне ки мақсади дар пешгузоштаи президент Доналд Трамп амалӣ нагардад, хуруҷи нерӯҳоямонро оғоз намекунем. хуруҷи нерӯҳои мо аз иҷрои шартҳои муҳим вобаста аст. мо ҳазорҳо толибонро безарар гаронидем. мақсади ҳамаи мо сулҳ аст. барои ҳукумати афғонистон бошад муҳим он аст ки толибон ба ваъдаашон вафо карда баъди эълони хуруҷи нерӯҳои хориҷӣ ҷангро баст кунанд ва барои сулҳ бо ҳукумат омода шаванд. аммо бояд донест ки толибон як гурӯҳи ҷангӣ ҳастанд ва шояд ин нақшаро ҳам дошта бошанд ки баъди кам шудани қувваҳои иёлоти муттаҳидаи амрико дар афғонистон фишори низомиро болои ҳукумат зиёд намоянд. ба ҳамин хотир бисёре аз таҳлилгарон мегӯянд бояд хуруҷи иёлоти муттаҳидаи амрико аз афғонистон масъулона ва бо барномаи дақиқ бошад ва бояд аз хуруҷ ҳам ҳукумати афғонистон мавриди ҳимояти низомӣ ва молӣ қарор гирад то дар баробари толибон заиф нашавад. танҳо дар он сурат метавон ба розӣ шудани толибон ба музокира ва сулҳ умед баст. дар ҷомеаи афғонистон имрӯзҳо ин савол зиёд дода мешавад ки агар тавофуқномаи иёлоти муттаҳидаи амрико ва толибон боиси он шавад ки иёлоти муттаҳидаи амрико дигар бар зидди толибон мубориза набарад, он гоҳ вазъияти нерӯҳои давлатӣ дар муқобили толибон чӣ гуна хоҳад шуд ва умуман толибон ба сулҳ бо ҳукумат розӣ хоҳанд шуд? тавре медонем соли 1989 пас аз баромадани қувваҳои иттиҳоди шӯравӣ аз афғонистон вазъият печидатар шуда боиси сарзадани ҷанги дохилӣ гардид. ҳоло чӣ бояд кард то пас аз баромадани амрико он ҳолат такрор нашавад? аввалш ман фикр мекунам ки иёлоти муттаҳидаи амрико аз афғонистон берун намеравад ва агарам берун биравад як берунравии комил нахоҳад буд. яъне мумкин аст як миқдори нерӯҳоша берун бибарад ва пойгоҳҳои низомиша ҳифз кунад ва як миқдори нерӯашро дар афғонистон нигоҳ бидорад. вале агар дар сурате ки тасмим бигиранд ки берун биравад, на танҳо иёлоти муттаҳида балки ҳамаи кишварҳои минтақа, ҳамаи кишварҳои зидахл бояд тавофуқе бо ҳамроҳ бо нерӯҳои афғонӣ ҳосил бикунанд ки чӣ гуна дар сурати берун рафтани иёлоти муттаҳида ва нато чӣ гуна ҳукумате сохта шавад ки шомили тарафҳои даргири афғонистон бошад ва битавонад барои афғонистон як сулҳу собот таъмин кунад. кӯмак на ҳама вақт албатта низомӣ аст. кӯмак бояд ки сиёсӣ бошад, кӯмак бояд ки иқтисодӣ бошад, кӯмак бояд ки фарҳангӣ бошад. масалан дар инҷа мо албатта бо ҳамун стандартҳои дугона низ вомехӯрем. стандартҳои дугона яне ки ба он хотир ки фарз кардем ҳамун толибҳо молиёт доранд. агар молиётҳошон фарз кардем арест шавад ё ки молиётҳошон агар то як андоза маҳдуд шавад, агар онҳо дар як изолятсия бошанд, дар ҳамин ҷа давлатҳо ба ҳам наздик нашуданд ва толибҳо ба ҳамин хотир нерӯманд шуданд. агар давлатҳо воқеан сидқан самимона бо ҳам наздик мешуданд, намегузоштанд ки толиб ба як қудрат мубаддал гардад ва баъди ҳамун суқути онҳо ҳамун суқути охирӣ агар мешуд, ҳамин давлатҳо ҳамин гурӯҳро ба сифати гурӯҳи экстремистӣ нашинохт. ҳол он ки ин гурӯҳ воқеан экстремистӣ аст ва оне ки қудрат дар дастшон буд дар ҳамун соли 96 то 2001 амалан қудрат дар дастшон буд, аммо чӣ корҳое ки накарданд? афғонистонро ба як пойгоҳи терроризми байналмилалӣ мубаддал карданд. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп чанди пеш гуфта буд ки мо ҳар вақте лозим донистем дубора ба афғонистон бармегардем ва намегузорем ки афғонистон ба таҳдиде барои иёлоти муттаҳидаи амрико табдил шавад. ин суханҳо чӣ маъно доранд ва мақсад аз ҳар вақте лозим дидем чист? гуфтаҳои ҷаноби Трампро ба сифати ҳақиқати охирӣ набояд ки мо қабул кунем, ба хотири он ки маъмурияти амрико ивазшаванда аст ва дидгоҳи раисҷумҳури вақти амрико барои муайян намудани самтҳои афзалиятноки рушди ин давлат, махсусан қувваҳои мусаллаҳ дар истифодаи қувваҳои мусаллаҳ дар хориҷи кишвар муайянкунанда нестанд. дигар масъала дар он аст ки алон онҳо хориҷ нашуданд. ҳамун тавофуқномае ки дар борааш масалан гуфта мешавад, зиёд гуфта мешавад, он фарз кардем шояд ки солҳоро дар бар гирад. ин суханҳои оқои Трамп маънояш ин аст ки агарам мо аз афғонистон берун рафтем, ин як берун рафтани пирӯзмандона ҳаст, ин шикаст
خوردن و شرمنده‌وار از افغانستان بیرون رفتن نیست. یعنی ما از موقع قوا این گپ میخواهیم بزنیم که یعنی ما بیرون رفتیم به اختیار انتخاب خودمون رفتیم، ما را کسی از خاک افغانستان بیرون نکرد. یعنی میخواهد با این اظهارات نشان بدهد که بیرون رفتن امریکایی ها مثل بیرون رفتن روس ها یا نیروهای اتحاد شوروی سابق نیست. یعنی این تفاوتی کلی و ریشه‌ای دارد. به همین خاطر میخواهد بگید که اگر ما لازم دانستیم باز به افغانستان برمیگردیم. به نظر شما اگر نیروهای دولتی افغانستان پس از برآمدن ایالات متحده آمریکا هم مورد پشتیبانی جامعه جهانی قرار گیرند، می توانند که نظام سیاسی کشور را حفظ نمایند و یا باز به حضور نظامی خارجی احتیاج خواهند داشت؟ بستگی دارد از این که چگونه حکومت شکل خواهد گرفت. اگر یک حکومتی که بتواند همه شمول باشد، همه افغان ها، همه جناهای گوناگون فکری و سیاسی و نظامی که در صحنه سیاست افغانستان هستند، همه در این حکومت نو خودشان را ببینند یا نماینده های خودشان را ببینند و احساس کنند که آنها مورد ظلم و ستم قرار نگرفتند، حق آنها خورده نشده است. به نظر من در آن صورت این حکومت خواهد توانست یک نیروی را تأسیس بدهد، یک ارتشی را، یک نیروی پلیسی را داشته باشد که به کمک و به حمایت کشورهای خارجی بتواند صلح و ثبات در افغانستان تأمین کند و حفظ کند. اگر جامعه جهانی جهت سازماندهی یک مرزبانی خیلی قوی افغانستان اگر کمک کنند، فشار بالای دولت‌های منطقه زیاد شود که به افغانستان کاردار نشوند و به امور داخلی افغانستان کاردار نشوند، مداخله نکنند، در این صورت افغانستان البته میتواند که ایستادگیری کند. شما تصور کنید در خاک افغانستان اسلحه چند ده‌ها دولت ریخته شدگی است. دیگر دولت‌ها در پی اون طالبان خود از خود هیچی نیستند. در پی آنها گروه‌های دیگر هستند، شاید که دولت‌های دیگری باشند که آنها را تحریک داده ایستادند. به همین خاطر فکر می‌کنم در اینجا ما باید که جامعه جهانی، وقتی درباره جامعه جهانی صحبت می‌کنیم، حتما باید صمیمانه و صادقانه گوید که خب این مرز دیگه لایق است که در اینجا صلح باشد و اونهایی که در درگیری قرار دارند بالای اونها فشار بسیارتر استفاده برند. طی 1.5 سال گذشته مذاکره بین ایالات متحده آمریکا و طالبان جریان داشت و طالبان راضی شدند که با حکومت افغانستان مذاکره نمایند. شرط آنها این است که اول ایالات متحده آمریکا زمان برآوردن نیروهایش را انیق کند، بعد آنها با حکومت افغانستان مذاکره خواهند کرد. اینک اگر ایالات متحده آمریکا به همین کاهش خشونت‌های طالبان راضی شود و با آنها موافقتنامه امضا کند، قدم بعدی این است که باید مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان، یعنی مذاکره بین افغانی آغاز شود. حکومت افغانستان اعلان کرده است که برای مذاکره مستقیم با طالبان باید طالبان اول آتش بس را قبول و اجرا نمایند تا که مذاکره در فضای آرام گذرد. اما طالبان میخواهند اول مذاکره را سر کرده در دوام آن درباره آتش بس با حکومت توافق نمایند. این به آن معناست که آنها برخلاف حکومت آتش بس را نه همچون پیشرفت مذاکره بلکه همچون بخشی از نتیجه مذاکره دیدن میخواهند و برای اعلان آتش بس از حکومت امتیاز گرفتنی‌اند. حکومت افغانستان از همه شرط‌های مذاکرات آگاه است و تا حد امکان تلاش می‌کند منفعتش را بیان سازد تا به منفعت مردم باشد. اما برای ما صلح یا راه به سوی آن این انجام بیرحمی‌ها و مذاکرات مستقیم با طالبان است. این اختلاف جدی بین دو طرف میتواند صد راه آغاز مذاکره شود، اما حالا جانب‌ها در این باره فکر نمی‌کنند. همه مشغول بحث و بررسی توافقنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان هستند که کی و در کجا امضا شود. اگر آن امضا شود، بعد چگونگی مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان به بحث گرفته می‌شود. نکته دیگر این است که حکومت افغانستان در 19 سال موجودیتش و پیشرفت‌های جدی در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان، آزادی بیان، فعالیت اصحاب و رسانه‌ها و مانند آن دست یافته است. اما طالبان همچون یک گروه اصولگرای مذهبی در زمان حکمرانیشان از سال 1996 تا سال 2001 به زنها اجازه کار و تحصیل نمی‌دادند و آزادی اصحاب و رسانه‌ها را نیز از بین برده بودند. پس از این دو جانب با دو دیدگاه مختلف یکدیگر چگونه می‌توانند مذاکره نمایند و به یک نقطه مشترک دست یابند؟ امروزها جامعه مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در افغانستان از حکومت طلب دارند که به خاطر صلح با طالبان ارزش‌های دموکراسی را قربان نسازد.
و خواسته های طالبان را دوباره بر سر آنها بار نکند. طبر معلوم даври اول انتخابات پرزیدنتی افغانستان جنببست شد و حالا شکایت ها بررسی شده ایستادند. اکثر ناظران میگویند که به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم می رود. اگر آن به دور دوم رود، مذاکره با طالبان هم تا روی کار آمدن حکومت نو به تأخیر می افتد یا همین حکومت آن را پیش می برد؟ تا جای ملاحظه می شود مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بیشتر از آن که یک مذاکرات واقعی و عملی باشد، یک مذاکرات هست که جنبه سیاسی دارد، یعنی نمایشی دارد. به همین خاطر من فکر میکنم که امیدوار بودن از این مذاکرات شاید چندان کار درستی نباشد. اینها مذاکرات هستند که چند بار نزدیک به رسیدن به یک توافق باز عقب زده شدند، چند دوره پشت سر کردند و هنوز هم هیچ نتیجه و حاصل درست و مشخصی را به دست نآوردند. بنابراین من زیاد امیدوار نیستم که این مذاکرات به جای برسند یا بتوانند یک تأثیری با سزا و مؤثر در تأمین صلح در افغانستان داشته باشند. آنچه که افغانستان به سوی امن و ثبات میبرد به نظر من این است که یک حکومتی واقعا ملی انعکاس کننده اراده ملت افغانستان و تأمینگر صلح و ثبات روی کار بیاید و در اون وقت دیگر شاید حتی نیاز به این مذاکرات هم چندان نماند. گفته شنید افغان ها اگر صورت گیرد اگر بین طالبان و اونهایی که در افغانستان امروز هستند در اونجا لکه دیگر چهره ها میشوند. نه این چهره هایی که فعلا هستند، دیگر چهره ها روی کار میبیاند، اون چهره هایی که شاید که اونها رو طالبان به صفت مخاطب به رسمیت شناسند. شاید که باز هم همون فرمتی لوی جرگه نو یا اینکه اولوسی جرگه نو روی کار بیاید تا که یک تحریکات عمومی ملی دیگر صورت میگیرد. به هر حال اگر مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، با فکر شما از آن چی را انتظار شدن ممکن است؟ یعنی بین دو طرف درگیر کدام نقطه های مشترک وجود دارند که در درجه اول می توانند باعث همفکری آنها شوند؟ مشترکات بین طالبان و حکومت فعلی افغانستان خیلی کم است، قریب که وجود نداره. دیدگاه حکومت فعلی افغانستان وابسته به حقوق انسان و به حقوق زن اینطور است که این دیدگاه با دیدگاه طالبان یکسان نیست. از نقطه نظر ژئوپلیتیکی مشترکاتشون زیاد است. مثلا طالب‌ها نیز میگوید که ما یک دولتی رشد کرده، یک دولتی ترقی کرده میخواهیم. حکومت فعلی افغانستان اینو در عمل کرده ایستاده است. و دیگر مسئله همون تجربه 5 ساله‌ای که طالب‌ها در سر حکومت بودند یگان چیز خوب نکردن برای افغانستان. اگر همین مذاکرات صورت گیرد و حکومت نو روی کار بیاید، فکر میکنم که اون حکومت طالبی نخواهد بود. به خاطر چی؟ به خاطر آنی که یکمش زمین اجتماعی ندارند، دیگرش که ایدئولوژی آنها برای مردم افغانستان دیگر ایدئولوژی استثنایی و قبول شونده نیست. نسل دیگر شده است، شرایط تغییر کرده است. اینجا خیلی مهم است که چگونه حکومت را میخواهند بسازند، چون طالبان نه تنها یک نیروی ناراضی نظامی بلکه یک نیروی هستند که ایدئولوژی خاصی خودشون دارند و تصورشان از حکومت هم یک تصور خاص به خودشان هست. اما آنچه که فعلا در سر قدرت هست، یعنی این حکومتی هست که خیلی های اینها نماینده های هستند که از طرف غرب آمدن و یک دموکراسی غربی را میخواهند در افغانستان در جامعه یک حکومت اسلامی پیاده کنند. ولی این با آنچه که طالبان میخواهند به لحاظ نظریوی نمیتونند موافقت کنند. به همین خاطر این خیلی بستگی دارد که چگونه ساختار سیاسی را در افغانستان روی کار میارند که هم بتواند با دیدگاه های طالبانی از حکومت موافقت کند و هم با ارزش های سکولاری که در ذهن نماینده های غرب در حکومت یا جانبداران غرب در حکومت افغانستان هستند. اگرچه امید بستن به صلح در افغانستان هنوز خیلی بر وقت است، اما امروزها چه در افغانستان و چه خارج از آن بیش از هر زمان دیگر زمینه گفتگو و بازگردانی صلح فراهم شده است.
зеро ҳам ҷиноҳҳои даргир аз ҷанг хаста шудаанд ва ҳам кишварҳои манфиатдор акнун фаҳмидаанд ки идомаи ҷанги Афғонистон дигар ба нафъи ҳеҷ кишваре дар минтақа ва ҷаҳон нест. пас масъулони ин кишвар ва шарикони хориҷиашро зарур аст ки аз ин фурсат истифода намуда сулҳу суботро ба Афғонистон бозгардонанд ва нагузоранд ки ин фурсат ҳам монанди фурсатҳои зиёде дар 40 соли гузашта барбод равад. инҷо барномаи Геополитика поён меёбад. саломату сарбаланд бошед.